Welcome to day 32 of the 365 Days Bible Challenge. Today we will be reading from Leviticus chapter 4 to 6. These passages teach us about repentance, forgiveness, and living with a sincere heart before God. May His word cleanse our thoughts, strengthen our faith, and renew our spirit. Let us begin today's reading with humility and a desire to walk closer with Him. 365 நாட்கள் பைபிள் சவாலின் 32வது நாளுக்கு வரவேற்கிறோம். இன்று நாம் லேவியராகமம் 4 முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வாசிக்கிறோம். இந்த வாசிப்பு மனந்திரும்புதல், மன்னிப்பு மற்றும் தேவனுக்கு முன்பாக தூய இருதயத்துடன் வாழ்வது குறித்து கற்றுத்தருகிறது. தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய எண்ணங்களை சுத்திகரித்து, விசுவாசத்தை பலப்படுத்தி, ஆவியை புதுப்பிக்கட்டும். தாழ்மையுடனும் தேவனுக்கு அருகில் நடக்க வேண்டிய ஆசையுடனும் இன்றைய வாசிப்பை ஆரம்பிப்போம். Leviticus chapter 4. லேவியராகமம் அதிகாரம் 4. Verse 1. And the Lord spake unto Moses, saying. வசனம் 1. பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி. Verse 2. Speak unto the children of Israel, saying. If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the Lord, concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them. வசனம் 2. நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், ஒருவன் கர்த்தருடைய கட்டளைகளில் யாதொன்றை அறியாமையினால் மீறி செய்யத்தகாததைச் செய்து பாவத்துக்கு உட்பட்டால் அறிய வேண்டியதாவது. Verse 3. If the priest that is anointed do sin according to the sin of the people, then let him bring for his sin, which he hath sinned, a young bullock without blemish unto the Lord for a sin offering. வசனம் 3. அபிஷேகம் பெற்ற ஆசாரியன் ஜனங்கள் குற்றத்திற்கு உட்படத்தக்கதாக பாவம் செய்தால், தான் செய்த பாவத்தி நிமித்தம் பழுதற்ற ஒரு இளங்காளையை பாவ நிவாரண பலியாக கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டுவரக்கடவன். Verse 4. And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, and shall lay his hand upon the bullock's head, and kill the bullock before the Lord. வசனம் 4. அவன் அந்த காளையை ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டுவந்து, அதின் தலைமேல் தன் கையை வைத்து, கர்த்தருடைய சந்நிதியில் அதை கொல்லக்கடவன். Verse 5. And the priest that is anointed shall take of the bullock's blood, and bring it to the tabernacle of the congregation. வசனம் 5. அப்பொழுது அபிஷேகம் பெற்ற ஆசாரியன் அந்த காளையின் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து, அதை ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் கொண்டுவந்து. Verse 6. And the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle of the blood 7 times before the Lord, before the veil of the sanctuary. வசனம் 6. தன் விரலை இரத்தத்தில் தோய்த்து, பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் திரைக்கு எதிரே கர்த்தருடைய சந்நிதியில் 7 தரம் தெளிக்க கடவன். Verse 7. And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the Lord, which is in the tabernacle of the congregation, and shall pour all the blood of the bullock at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation. வசனம் 7. பின்பு ஆசாரியன் அந்த இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து, ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே கர்த்தருடைய சந்நிதியில் இருக்கும் சுகந்த தூபபீடத்து கொம்புகளின் மேல் பூசி, காளையினுடைய மற்ற இரத்தம் முழுவதையும் ஆசரிப்பு கூடாரவாசலுக்கு முன்பாக இருக்கிற தகனபலி பீடத்தின் அடியிலே ஊற்றிவிட்டு. Verse 8. And he shall take off from it all the fat of the bullock for the sin offering, the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards. வசனம் 8. பாவ நிவாரண பலியான காளையின் எல்லா கொழுப்புமாகிய குடல்களை மூடிய கொழுப்பையும், அவைகள் மேல் இருக்கிற கொழுப்பு முழுவதையும். Verse 9.
and the 2 kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away. வசனம் 9. 2 குண்டிக்காய்களையும் அவைகள் மேல் சிறு குடல்களினிடத்தில் இருக்கிற கொழுப்பையும் குண்டிக்காய்களோடே கூட கல்லீரலின் மேல் இருக்கிற ஜவ்வையும். Verse 10. As it was taken off from the bullock of the sacrifice of peace offerings, and the priest shall burn them upon the altar of the burnt offering. வசனம் 10. சமாதான பலியின் காளையிலிருந்து எடுக்கிறது போல அதிலிருந்து எடுத்து அவைகளை தகன பலிபீடத்தின் மேல் தகனிக்க கடவன். Verse 11. And the skin of the bullock, and all his flesh, with his head, and with his legs, and his inwards, and his dung. வசனம் 11. காளையின் தோலையும் அதின் மாம்சம் முழுவதையும் அதின் தலையையும் தொடைகளையும் அதன் குடல்களையும் அதன் சாணியையும். Verse 12. Even the whole bullock shall he carry forth without the camp unto a clean place, where the ashes are poured out, and burn him on the wood with fire. Where the ashes are poured out shall he be burnt. வசனம் 12. காளை முழுவதையும் பாளையத்துக்கு புறம்பே சாம்பல் கொட்டுகிற சுத்தமான இடத்திலே கொண்டு போய் கட்டைகளின் மேல் போட்டு அக்கினியாலே சுட்டெரிக்க கடவன். சாம்பல் கொட்டியிருக்கிற இடத்திலே அதை சுட்டெரிக்க கடவன். Verse 13. And if the whole congregation of Israel sin through ignorance, and the thing be hid from the eyes of the assembly, and they have done somewhat against any of the commandments of the Lord, concerning things which should not be done, and are guilty. வசனம் 13. இஸ்ரவேல் சபையார் எல்லாரும் அறியாமையினால் பாவம் செய்து காரியம் தங்கள் கண்களுக்கு மறைவாயிருக்கிறதினால் கர்த்தருடைய கட்டளைகளில் யாதொன்றை மீறி செய்யத்தகாததை செய்து பாவத்துக்குட்பட்டு குற்றவாளிகளானால். Verse 14. When the sin, which they have sinned against it, is known, then the congregation shall offer a young bullock for the sin, and bring him before the tabernacle of the congregation. வசனம் 14. அவர்கள் செய்த பாவம் தெரிய வரும்போது சபையார் அந்த பாவத்தின் நிமித்தம் ஒரு இளங்காளையை ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு முன்பாக பலியிட கொண்டு வர வேண்டும். Verse 15. And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of the bullock before the Lord, and the bullock shall be killed before the Lord. வசனம் 15. சபையின் மூப்பர் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் தங்கள் கைகளை அதின் தலைமேல் வைக்க கடவர்கள். பின்பு கர்த்தருடைய சந்நிதியில் அந்த காளையை கொல்ல வேண்டும். Verse 16. And the priest that is anointed shall bring of the bullock's blood to the tabernacle of the congregation. வசனம் 16. அப்பொழுது அபிஷேகம் பெற்ற ஆசாரியன் அதின் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் கொண்டு வந்து. Verse 17. And the priest shall dip his finger in some of the blood, and sprinkle it 7 times before the Lord, even before the veil. வசனம் 17. தன் விரலை இரத்தத்தில் தோய்த்து கர்த்தருடைய சந்நிதியில் திரைக்கு எதிரே 7 தரம் தெளித்து. Verse 18. And he shall put some of the blood upon the horns of the altar which is before the Lord, that is in the tabernacle of the congregation, and shall pour out all the blood at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation. வசனம் 18. ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் இருக்கும் பலிபீடத்தின் கொம்புகளின் மேல் அந்த இரத்தத்தில் கொஞ்சம் பூசி மற்ற இரத்தமெல்லாம் ஆசரிப்பு கூடாரவாசலில் இருக்கிற தகன பலிபீடத்தின் அடியிலே ஊற்றிவிட்டு. Verse 19. And he shall take all his fat from him, and burn it upon the altar. வசனம் 19.
அதின் கொழுப்பு முழுவதையும் அதிலிருந்து எடுத்து பலிபீடத்தின் மேல் தகனித்து. Verse 20. And he shall do with the bullock as he did with the bullock for a sin offering. So shall he do with this. And the priest shall make an atonement for them, and it shall be forgiven them. வசனம் 20. பாவநிவாரண பலியின் காளையைச் செய்த பிரகாரம் இந்த காளையையும் செய்து, இவ்வண்ணமாய் ஆசாரியன் அவர்களுக்கு பாவநிவிர்த்தி செய்ய கடவன். அப்பொழுது அது அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும். Verse 21. And he shall carry forth the bullock without the camp, and burn him as he burned the first bullock. It is a sin offering for the congregation. வசனம் 21. பின்பு காளையை பாளையத்துக்கு புறம்பே கொண்டு போய் முந்தின காளையை சுட்டெரித்தது போல சுட்டெரிக்க கடவன். இது சபைக்காகச் செய்யப்படும் பாவநிவாரண பலி. Verse 22. When a ruler hath sinned, and done somewhat through ignorance against any of the commandments of the Lord his God, concerning things which should not be done, and is guilty. வசனம் 22. ஒரு பிரபு தன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளில் யாதொன்றை மீறி அறியாமையினால் செய்யத்தகாததைச் செய்து பாவத்துக்குட்பட்டு குற்றவாளியானால். Verse 23. Or if his sin, wherein he hath sinned, come to his knowledge, he shall bring his offering, a kid of the goats, a male without blemish. வசனம் 23. தான் செய்தது பாவம் என்று தனக்கு தெரிய வரும்போது அவன் வெள்ளாடுகளில் பழுதற்ற ஒரு இளங்கடாவை பலியாக கொண்டு வந்து. Verse 24. And he shall lay his hand upon the head of the goat, and kill it in the place where they kill the burnt offering before the Lord. It is a sin offering. வசனம் 24. அந்த கடாவின் தலைமேல் தன் கையை வைத்து கர்த்தருடைய சந்நிதியில் சர்வாங்கதகன பலி கொல்லப்படும் இடத்தில் அதை கொல்ல கடவன். இது பாவநிவாரண பலி. Verse 25. And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out his blood at the bottom of the altar of burnt offering. வசனம் 25. அப்பொழுது ஆசாரியன் அதின் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் தன் விரலால் எடுத்து தகனபலிபீடத்து கொம்புகளின் மேல் பூசி மற்ற இரத்தத்தை தகனபலிபீடத்தின் அடியிலே ஊற்றிவிட்டு. Verse 26. And he shall burn all his fat upon the altar, as the fat of the sacrifice of peace offerings, and the priest shall make an atonement for him as concerning his sin, and it shall be forgiven him. வசனம் 26. அதின் கொழுப்பு முழுவதையும் சமாதான பலியின் கொழுப்பை போல பலிபீடத்தின் மேல் தகனித்து, இவ்வண்ணமாய் ஆசாரியன் அவன் செய்த பாவத்தை குறித்து அவனுக்காக பாவநிவிர்த்தி செய்ய கடவன். அப்பொழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். Verse 27. And if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the Lord, concerning things which ought not to be done, and be guilty. வசனம் 27. சாதாரண ஜனங்களில் ஒருவன் அறியாமையினால் கர்த்தரின் கட்டளைகளில் யாதொன்றை மீறி செய்யத்தகாததைச் செய்து பாவத்துக்குட்பட்டு குற்றவாளியானால். Verse 28. Or if his sin, which he hath sinned, come to his knowledge, then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned. வசனம் 28. தான் செய்தது பாவம் என்று தனக்கு தெரிய வரும்போது அவன் தான் செய்த பாவத்தி நிமித்தம் வெள்ளாடுகளில் பழுதற்ற ஒரு பெண்குட்டியை பலியாக கொண்டு வந்து. Verse 29. And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering. வசனம் 29. பாவநிவாரண பலியின் தலைமேல் தன் கையை வைத்து சர்வாங்கதகன பலியிடும் இடத்தில் அந்த பாவநிவாரண பலியை கொல்ல கடவன். Verse 30.
And the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar. வசனம் 30. அப்பொழுது ஆசாரியன் அதின் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் தன் விரலால் எடுத்து தகன பலிபீடத்து கொம்புகளின் மேல் பூசி மற்ற இரத்தமெல்லாம் பலிபீடத்தின் அடியிலே ஊற்றிவிட்டு. Verse 31. And he shall take away all the fat thereof, as the fat is taken away from off the sacrifice of peace offerings. And the priest shall burn it upon the altar for a sweet savour unto the Lord. And the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him. வசனம் 31. சமாதான பலியிலிருந்து கொழுப்பை எடுப்பது போல அதின் கொழுப்பு முழுவதையும் எடுத்து ஆசாரியன் பலிபீடத்தின் மேல் கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையாக தகனித்து இவ்வண்ணமாய் அவனுக்கு பாவநிவிர்த்தி செய்ய கடவன். அப்பொழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். Verse 32. And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish. வசனம் 32. அவன் பாவ நிவாரண பலியாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வருவானாகில் பழுதற்ற பெண்குட்டியை கொண்டு வந்து. Verse 33. And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering. வசனம் 33. அந்த பாவ நிவாரண பலியின் தலைமேல் தன் கையை வைத்து சர்வாங்கதகன பலி கொல்லப்படும் இடத்தில் அதை பாவ நிவாரண பலியாக கொல்ல கடவன். வசனம் 34. அப்பொழுது ஆசாரியன் அந்த பாவ நிவாரண பலியின் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் தன் விரலால் எடுத்து தகன பலிபீடத்து கொம்புகளின் மேல் பூசி மற்ற இரத்தமெல்லாம் பலிபீடத்தின் அடியிலே ஊற்றிவிட்டு. Verse 35. And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings. And the priest shall burn them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the Lord. And the priest shall make an atonement for his sin that he hath committed, and it shall be forgiven him. வசனம் 35. சமாதான பலியான ஆட்டுக்குட்டியின் கொழுப்பை எடுக்கிறது போல அதன் கொழுப்பு முழுவதையும் எடுத்து கர்த்தருக்கு இடப்படும் தகன பலிகளைப் போல பலிபீடத்தின் மேல் ஆசாரியன் தகனிக்க வேண்டும். இவ்வண்ணமாய் அவன் செய்த பாவத்துக்கு ஆசாரியன் பாவ நிவிர்த்தி செய்ய கடவன். அப்பொழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். Leviticus chapter 5. லேவியராகமம் அதிகாரம் 5. Verse 1. And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it, if he do not utter it, then he shall bear his iniquity. வசனம் 1. சாட்சியாகிய ஒருவன் இடப்பட்ட ஆணையை கேட்டிருந்தும் தான் கண்டதையும் அறிந்ததையும் தெரிவியாதிருந்து பாவம் செய்தால் அவன் தன் அக்கிரமத்தை சுமப்பான். Verse 2. Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcass of an unclean beast, or a carcass of unclean cattle, or the carcass of unclean creeping things, and if it be hidden from him, he also shall be unclean and guilty. வசனம் 2. அசுத்தமான காட்டு மிருகத்தின் உடலையாவது அசுத்தமான நாட்டு மிருகத்தின் உடலையாவது அசுத்தமான ஊரும் பிராணிகளின் உடலையாவது இவ்வித அசுத்தமான யாதொரு வஸ்துவையாவது ஒருவன் அறியாமல் தொட்டால் அவன் தீட்டும் குற்றமும் உள்ளவனாவான். Verse 3. Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be, that a man shall be defiled withal, and it be hid from him, when he knoweth of it, then he shall be guilty. வசனம் 3. அல்லது எந்த அசுத்தத்தினாலாகிலும் தீட்டுப்பட்ட ஒரு மனிதனை ஒருவன் அறியாமல் தொட்டு பின்பு அதை அறிந்து கொண்டால் அவன் குற்றமுள்ளவனாவான். Verse 4. Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil, or to do good, whatsoever
it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him, when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these. வசனம் 4. மனிதர் பதறி ஆணையிடும் எந்த காரியத்திலானாலும் ஒருவன் தீமை செய்கிறதற்காவது நன்மை செய்கிறதற்காவது தன் மனம் அறியாமல் தன் உதடுகளினால் பதறி ஆணையிட்டு பின்பு அவன் அதை அறிந்து கொண்டால் அதை குறித்து குற்றமுள்ளவனாவான். Verse 5. And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing. வசனம் 5. இப்படிப்பட்டவைகள் ஒன்றில் ஒருவன் குற்றமுள்ளவனாகும்போது அவன் தான் செய்தது பாவம் என்று அறிக்கையிட்டு. Verse 6. And he shall bring his trespass offering unto the Lord for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering, and the priest shall make an atonement for him concerning his sin. வசனம் 6. தான் செய்த பாவத்துக்கு பாவ நிவாரண பலியாக ஆடுகளிலாவது வெள்ளாடுகளிலாவது ஒரு பெண்குட்டியை குற்ற நிவாரண பலியாக கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டு வர வேண்டும். அதனாலே ஆசாரியன் அவன் செய்த பாவத்தை குறித்து அவனுக்காக பாவ நிவிர்த்தி செய்ய கடவன். Verse 7. And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed, 2 turtle doves, or 2 young pigeons, unto the Lord, one for a sin offering, and the other for a burnt offering. வசனம் 7. ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டுவர அவனுக்கு சக்தியில்லாதிருந்தால் அவன் செய்த குற்றத்தி நிமித்தம் 2 காட்டுப்புறாக்களையாவது 2 புறாக்குஞ்சுகளையாவது ஒன்றை பாவ நிவாரண பலியாகவும் மற்றொன்றை சர்வாங்க தகன பலியாகவும் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டுவர கடவன். Verse 8. And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin offering first, and wring off his head from his neck, but shall not divide it asunder. வசனம் 8. அவைகளை ஆசாரியனிடத்தில் கொண்டு வருவானாக. அவன் பாவ நிவாரண பலிக்கானதை முன்னே செலுத்தி அதின் தலையை அதின் கழுத்தினிடத்தில் கிள்ளி அதை இரண்டாக்காமல் வைத்து. Verse 9. And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the altar, and the rest of the blood shall be wrung out at the bottom of the altar. It is a sin offering. வசனம் 9. அதின் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து பலிபீடத்தின் பக்கத்தில் தெளித்து மீதியான இரத்தத்தை பலிபீடத்தின் அடியிலே வடியவிடுவானாக. இது பாவ நிவாரண பலி. Verse 10. And he shall offer the second for a burnt offering, according to the manner, and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him. வசனம் 10. மட்டத்தை நியமத்தின்படியே அவன் தகன பலியாய் செலுத்த கடவன். இவ்விதமாக அவன் செய்த பாவத்தை ஆசாரியன் நிவிர்த்தி செய்ய கடவன். அப்பொழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். Verse 11. But if he be not able to bring 2 turtle doves, or 2 young pigeons, then he that sinned shall bring for his offering the 10th part of an offer of fine flour for a sin offering. He shall put no oil upon it, neither shall he put any frankincense thereon, for it is a sin offering. வசனம் 11. 2 காட்டுப்புறாக்களையாவது 2 புறாக்குஞ்சுகளையாவது கொண்டுவர அவனுக்கு சக்தியில்லாதிருந்தால் பாவம் செய்தவன் பாவ நிவாரணத்துக்காக ஒரு எப்பா அளவான மெல்லிய மாவிலே 10ல் ஒரு பங்கை தன் காணிக்கையாக கொண்டு வருவானாக. அது பாவ நிவாரண பலியாயிருப்பதினால் அதின் மேல் எண்ணெய் வார்க்காமலும் தூபவர்க்கம் போடாமலும் இருந்து. Verse 12. Then shall he bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it, even a memorial thereof, and burn it on the altar, according to the offerings made by fire unto the Lord. It is a sin offering.
வசனம் 12. அதை ஆசாரியனிடத்தில் கொண்டுவர வேண்டும். அதிலே ஆசாரியன் ஞாபகக்குறியான பங்காக தன் கைப்பிடி நிறைய எடுத்து கர்த்தருக்கு இடும் தகனபலிகளைப் போல பலிபீடத்தின் மேல் தகனிக்க கடவன். இது பாவநிவாரண பலி. Verse 13. And the priest shall make an atonement for him as touching his sin that he hath sinned in one of these, and it shall be forgiven him. And the remnant shall be the priest's as a meat offering. வசனம் 13. இவ்விதமாக மேற்சொல்லிய காரியங்கள் ஒன்றில் அவன் செய்த பாவத்துக்காக ஆசாரியன் பாவநிவிர்த்தி செய்ய கடவன். அப்பொழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். மீதியானது போஜனபலியைப் போல ஆசாரியனைச் சேரும் என்றார். Verse 14. And the Lord spake unto Moses, saying. வசனம் 14. பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி. Verse 15. If a soul commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the Lord, then he shall bring for his trespass unto the Lord a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering. வசனம் 15. ஒருவன் கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானவைகளில் குற்றஞ்செய்து அறியாமையினால் பாவத்துக்குட்பட்டால் அவன் தன் குற்றத்தி நிமித்தம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துச் சேக்கல் கணக்கின்படியே நீ அவன் மேல் சுமத்தும் அபராதம் எவ்வளவோ அவ்வளவு வெள்ளிச் சேக்கல் பெரும் பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாவை குற்றநிவாரண பலியாக கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டு வந்து. Verse 16. And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the 5th part thereto, and give it unto the priest. And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him. வசனம் 16. பரிசுத்தமானதை குறித்து தான் செய்த தப்பிதத்தினால் உண்டான நஷ்டத்தை செலுத்தி அதனோடு 5இல் ஒரு பங்கை அதிகமாக கூட்டி ஆசாரியனுக்கு கொடுப்பானாக. குற்றநிவாரண பலியாகிய ஆட்டுக்கடாவினாலே அவனுக்காக ஆசாரியன் பாவநிவிர்த்தி செய்ய கடவன். அப்பொழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். Verse 17. And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord, though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity. வசனம் 17. ஒருவன் செய்யத்தகாதென்று கர்த்தருடைய கட்டளைகளினால் விலக்கப்பட்ட யாதொன்றைச் செய்து பாவத்துக்குட்பட்டால் அதை அவன் அறியாமையினால் செய்தாலும் அவன் குற்றமுள்ளவனாயிருந்து தன் அக்கிரமத்தைச் சுமப்பான். Verse 18. And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest. And the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wist it not, and it shall be forgiven him. வசனம் 18. அதிநிமித்தம் அவன் குற்றநிவாரண பலியாக உன் மதிப்புக்கு சரியான பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாவை ஆசாரியனிடத்தில் கொண்டு வருவானாக. அவன் அறியாமல் செய்த தப்பிதத்தை ஆசாரியன் அவனுக்காக நிவிர்த்தி செய்ய கடவன். அப்பொழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். Verse 19. It is a trespass offering, he hath certainly trespassed against the Lord. வசனம் 19. இது குற்றநிவாரண பலி, அவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் குற்றஞ்செய்தான் என்பது நிச்சயம் என்றார். Leviticus chapter 6. லேவியராகமம் அதிகாரம் 6. Verse 1. And the Lord spake unto Moses, saying. வசனம் 1. பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி. Verse 2. If a soul sin, and commit a trespass against the Lord, and lie unto his neighbor in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbor. வசனம் 2. ஒருவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக அநியாயம் செய்து தன் வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட பொருளிலாவது கொடுக்கல் வாங்கலிலாவது
தன் அயலானுக்கு மாறாட்டம் பண்ணி, அல்லது ஒரு வஸ்துவை பலாத்காரமாய் பறித்துக்கொண்டு, அல்லது தன் அயலானுக்கு இடுக்கண் செய்து. Verse 3. Or have found that which was lost, and lieth concerning it, and sweareth falsely, in any of all these that a man doeth, sinning therein. வசனம் 3. அல்லது காணாமற்போனதை கண்டடைந்தும் அதை மறுதலித்து, அதை குறித்து பொய்யாணையிட்டு, மனிதர் செய்யும் இவை முதலான யாதொரு காரியத்தில் பாவஞ்செய்தானேயாகில். Verse 4. Then it shall be, because he hath sinned, and is guilty, that he shall restore that which he took violently away, or the thing which he hath deceitfully gotten, or that which was delivered him to keep, or the lost thing which he found. வசனம் 4. அவன் செய்த பாவத்தினாலே குற்றவாளியானபடியால் தான் பலாத்காரமாய் பறித்து கொண்டதையும், இடுக்கண் செய்து பெற்றுக்கொண்டதையும், தன் வசத்திலே ஒப்புவிக்கப்பட்டதையும், காணாமற்போயிருந்து தான் கண்டெடுத்ததையும். Verse 5. Or all that about which he hath sworn falsely, he shall even restore it in the principal, and shall add the 5th part more thereto, and give it unto him to whom it appertaineth, in the day of his trespass offering. வசனம் 5. பொய்யாணையிட்டு சம்பாதித்த பொருளையும் திரும்ப கொடுக்க கடவன். அந்த முதலை கொடுக்கிறதும் அல்லாமல் அதனோடு 5இல் ஒரு பங்கு அதிகமாகவும் கூட்டி, அதை தான் குற்ற நிவாரண பலியை இடும் நாளில் அதற்குரியவனுக்கு கொடுத்துவிட்டு. Verse 6. And he shall bring his trespass offering unto the Lord, a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest. வசனம் 6. தன் குற்ற நிவாரண பலியாக உன் மதிப்புக்கு சரியான பழுதற்ற ஆட்டுக்கடாவை கர்த்தருக்கு செலுத்தும்படி அதை ஆசாரியனிடத்தில் குற்ற நிவாரண பலியாக கொண்டு வருவானாக. Verse 7. And the priest shall make an atonement for him before the Lord, and it shall be forgiven him for anything of all that he hath done in trespassing therein. வசனம் 7. கர்த்தருடைய சந்நிதியில் அவன் பாவத்தை ஆசாரியன் நிவிர்த்தி செய்ய கடவன். அப்பொழுது அவன் குற்றவாளியாகச் செய்த அப்படிப்பட்ட எந்த காரியமும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் என்றார். Verse 8. And the Lord spake unto Moses, saying. வசனம் 8. பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி. Verse 9. Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering. It is the burnt offering, because of the burning upon the altar all night unto the morning. And the fire of the altar shall be burning in it. வசனம் 9. நீ ஆரோனுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் கற்பிக்க வேண்டிய சர்வாங்க தகனபலிக்குரிய பிரமாணம் என்னவென்றால், சர்வாங்க தகனபலியானது இரா முழுவதும் விடியற்கால மட்டும் பலிபீடத்தின் மேல் எரிய வேண்டும். பலிபீடத்தின் மேலுள்ள அக்கினி எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். Verse 10. And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire hath consumed with the burnt offering on the altar, and he shall put them beside the altar. வசனம் 10. ஆசாரியன் தன் சணல் நூல் அங்கியை தரித்து, தன் சணல் நூல் ஜல்லடத்தை அறையில் போட்டுக்கொண்டு, பலிபீடத்தின் மேல் அக்கினியில் எரிந்த சர்வாங்க தகனபலியின் சாம்பலை எடுத்து பலிபீடத்து பக்கத்தில் கொட்டி. Verse 11. And he shall put off his garments, and put on other garments, and carry forth the ashes without the camp unto a clean place. வசனம் 11. பின்பு தன் வஸ்திரங்களை கழற்றி வேறு வஸ்திரங்களை உடுத்திக் கொண்டு அந்தச் சாம்பலை பாளையத்துக்கு புறம்பே சுத்தமான ஒரு இடத்திலே கொண்டு போய் கொட்ட கடவன். Verse 12. And the fire upon the altar shall be burning in it, it shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it, and he shall burn thereon the fat of the peace offerings. வசனம் 12.
பலிபீடத்தின் மேலிருக்கிற அக்கினி அவியாமல் எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆசாரியன் காலைதோறும் அதின்மேல் எரியும்படி கட்டைகளை போட்டு அதின்மேல் சர்வாங்க தகனபலியை வரிசையாக வைத்து அதின்மேல் சமாதான பலிகளின் கொழுப்பை போட்டு தகனிக்க கடவன். Verse 13. The fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. வசனம் 13. பலிபீடத்தின் மேல் அக்கினி எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அது ஒருபொழுதும் அவிந்து போகலாகாது. Verse 14. And this is the law of the meat offering. The sons of Aaron shall offer it before the Lord, before the altar. வசனம் 14. போஜனபலியின் பிரமாணம் என்னவென்றால் ஆரோனின் குமாரர் அதை கர்த்தருடைய சந்நிதியில் பலிபீடத்துக்கு முன்னே படைக்க வேண்டும். Verse 15. And he shall take of it his handful, of the flour of the meat offering, and of the oil thereof, and all the frankincense which is upon the meat offering, and shall burn it upon the altar, for a sweet savour, even the memorial of it, unto the Lord. வசனம் 15. அவன் போஜனபலியின் மெல்லிய மாவிலும் அதின் எண்ணெயிலும் தன் கைப்பிடி நிறைய எடுத்து போஜனபலியின் மேலுள்ள தூபவர்க்கம் யாவற்றோடும் கூட அதை ஞாபகக்குறியாக பலிபீடத்தின் மேல் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையாக தகனிக்க கடவன். Verse 16. And the remainder thereof shall Aaron and his sons eat. With unleavened bread shall it be eaten in the holy place. In the court of the tabernacle of the congregation they shall eat it. வசனம் 16. அதில் மீதியானதை ஆரோனும் அவன் குமாரரும் புசிப்பார்களாக. அது புளிப்பில்லா அப்பத்துடன் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் புசிக்கப்பட கடவது. ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் பிராகாரத்தில் அதை புசிக்க வேண்டும். Verse 17. It shall not be baken with leaven. I have given it unto them for their portion of my offerings made by fire. It is most holy, as is the sin offering, and as the trespass offering. வசனம் 17. அதை புளித்த மாவுள்ளதாக பாகம் பண்ண வேண்டாம். அது எனக்கு இடப்படும் தகனங்களில் நான் அவர்களுக்கு கொடுத்த அவர்களுடைய பங்கு. அது பாவ நிவாரண பலியைப் போலும் குற்ற நிவாரண பலியைப் போலும் மகா பரிசுத்தமானது. Verse 18. All the males among the children of Aaron shall eat of it. It shall be a statute forever in your generations concerning the offerings of the Lord made by fire. Every one that toucheth them shall be holy. வசனம் 18. ஆரோனின் பிள்ளைகளில் ஆண்மக்கள் யாவரும் அதை புசிப்பார்களாக. கர்த்தருக்கு இடப்படும் தகன பலிகளில் அது உங்கள் தலைமுறைதோறும் நித்திய கட்டளையாய் இருக்க கடவது. அவைகளை தொடுகிறவனெவனும் பரிசுத்தமாய் இருப்பான் என்று சொல் என்றார். Verse 19. And the Lord spake unto Moses, saying. வசனம் 19. பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி. Verse 20. This is the offering of Aaron and of his sons, which they shall offer unto the Lord in the day when he is anointed. The 10th part of an offer of fine flour for a meat offering perpetual. Half of it in the morning, and half thereof at night. வசனம் 20. ஆரோன் அபிஷேகம் பண்ணப்படும் நாளில் அவனும் அவன் குமாரரும் கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டிய படைப்பு என்னவென்றால் ஒரு எப்ப அளவான மெல்லிய மாவிலே 10 பங்கை காலையில் பாதியும் மாலையில் பாதியும் நித்திய போஜனபலியாக செலுத்த கடவர்கள். Verse 21. In a pan it shall be made with oil, and when it is baken, thou shalt bring it in, and the baken pieces of the meat offering shalt thou offer, for a sweet savour unto the Lord. வசனம் 21. அது சட்டியிலே எண்ணெய் விட்டு பாகம் பண்ணப்பட கடவது. பாகம் பண்ணப்பட்ட பின்பு அதை கொண்டு வந்து போஜனபலியாக பாகம் பண்ணப்பட்ட துண்டுகளை கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையாக படைக்க கடவாய். Verse 22. And the priest of his sons that is anointed in his stead shall offer it.
It is a statute forever unto the Lord. It shall be wholly burnt. வசனம் 22. அவன் குமாரரில் அவனுடைய ஸ்தலத்திலே அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிற ஆசாரியனும் அப்படியே செய்யக்கடவன். அது முழுவதும் தகனிக்கப்பட வேண்டும். அது கர்த்தர் நியமித்த நித்திய கட்டளை. Verse 23. For every meat offering for the priest shall be wholly burnt. It shall not be eaten. வசனம் 23. ஆசாரியனுக்காக இடப்படும் எந்த போஜன பலியும் புசிக்கப்படாமல் முழுவதும் தகனிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். Verse 24. And the Lord spake unto Moses, saying. வசனம் 24. பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி. Verse 25. Speak unto Aaron and to his sons, saying, This is the law of the sin offering. In the place where the burnt offering is killed shall the sin offering be killed before the Lord. It is most holy. வசனம் 25. நீ ஆரோனோடும் அவன் குமாரரோடும் சொல்ல வேண்டியதாவது, பாவநிவாரண பலியின் பிரமாணம் என்னவென்றால், சர்வாங்கதகன பலி கொல்லப்படும் இடத்தில் பாவநிவாரண பலியும் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொல்லப்பட கடவது. அது மகா பரிசுத்தமானது. Verse 26. The priest that offereth it for sin shall eat it. In the holy place shall it be eaten, in the court of the tabernacle of the congregation. வசனம் 26. பாவநிவிர்த்தி செய்ய அதை பலியிடுகிற ஆசாரியன் அதை புசிக்க கடவன். ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் பிராகாரமாகிய பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே அது புசிக்கப்பட வேண்டும். Verse 27. Whatsoever shall touch the flesh thereof shall be holy, and when there is sprinkled of the blood thereof upon any garment, thou shalt wash that whereon it was sprinkled in the holy place. வசனம் 27. அதின் மாம்சத்தில் படுகிறது எதுவும் பரிசுத்தமாயிருக்கும். அதின் இரத்தத்திலே கொஞ்சம் ஒரு வஸ்திரத்தில் தெரித்ததானால் இரத்தந்தெரித்த வஸ்திரத்தை பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் கழுவ வேண்டும். Verse 28. But the earthen vessel wherein it is sodden shall be broken, and if it be sodden in a brazen pot, it shall be both scoured and rinsed in water. வசனம் 28. அது சமைக்கப்பட்ட மண்பாண்டம் உடைக்கப்பட வேண்டும். செப்புப்பானையில் சமைக்கப்பட்டதானால் அது விளக்கப்பட்டு தண்ணீரில் கழுவப்பட வேண்டும். Verse 29. All the males among the priests shall eat thereof. It is most holy. வசனம் 29. ஆசாரியரில் ஆண்மக்கள் யாவரும் அதை புசிப்பார்களாக, அது மகா பரிசுத்தமானது. Verse 30. And no sin offering, whereof any of the blood is brought into the tabernacle of the congregation to reconcile withal in the holy place shall be eaten. It shall be burnt in the fire. வசனம் 30. எந்த பாவநிவாரண பலியின் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பாவநிவிர்த்தியின் பொருட்டு ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்குள்ளே கொண்டுவரப்பட்டதோ அந்த பலி புசிக்கப்படலாகாது. அது அக்கினியிலே தகனிக்கப்பட வேண்டும். Day 32 of our Bible challenge is now complete. May today's reading remind you that God's mercy is greater than our mistakes and His grace restores us when we return to Him. Carry this message in your heart and walk in His ways throughout the day. Comment below what lesson spoke to you personally today. And join us again tomorrow for day 33. God bless you. பைபிள் சவாலின் 32வது நாள் இவ்வுடன் நிறைவடைகிறது. இன்றைய வாசிப்பு நம்முடைய தவறுகளை விட தேவனுடைய இரக்கம் பெரியது என்றும், நாம் அவரிடம் திரும்பும்போது அவரது கிருபை நம்மை மீட்டெடுக்கிறது என்றும் நினைவூட்டட்டும். இன்றைய செய்தியை உங்கள் உள்ளத்தில் எடுத்துச் சென்று இன்று முழுவதும் அவருடைய வழிகளில் நடக்குங்கள். கமெண்டில் இன்று எந்த பாடம் உங்களை தனிப்பட்ட வகையில் தொட்டது என்று பகிருங்கள். நாளை 33வது நாளில் மீண்டும் சந்திப்போம். தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. Thanks for watching. Like, comment, and subscribe to Daily Bible Tamil in English. Word of God.